یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو بعد کسی کو بھی شہید نہیں کیتا گیا، نہ ہی کسی بیوی کو شہید کیتا گیا، اور سب تو اعلیٰ مرتبت سب تو مقام والے مولا حسین علیہ السلام کو بعد کربلا کے اندر دل عظیم و شان ہستی سی وہ امام زین العابدین تھی، کیونکہ آپ نے مقام دا آپ کو جو امامت تھی وہ نہ امامت علی اکبر علیہ السلام کو تھی، نہ حضرت علی اصغر کو تھی، نہ مولا غازی عباس کو تھی، کسی کو نہیں تھی، یہ امامت امام زین العابدین کو تھی۔ اگر یزیدی امامت کے بھوکے ہوتے، اگر امامت کو قتل شہید کرنا چاہتے تو پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین کو نہیں چھڑنا تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولا حسین علیہ السلام جانتے سن کہ یزیدی میرے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی شہادت کو سب کو آخر کیوں کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو سب کو آخر شہید کیوں کروایا؟ آپ نے اپنا سر قلم آخر کیوں کروایا؟ اگر آپ پہلے چلے جاتے کہ حضرت عمر بچ جاتے، اگر آپ پہلے چلے جاتے کہ حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر بچ جانے سن، اگر آپ پہلے چلے جاتے کہ مولا غازی عباس بچ جانے سن، آپ نے تاکید کیوں کی تھی؟ اس کی وجہ ہے کہ 80 لوگ بڑے بڑے لوگ آج کی جتنی بھی عوام ہے کوئی بھی ہے وہ آج بہتر کہا تو سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تاکید اس واسطے کی ہے کہ جو یزیدی نے یہ چاہتے ہیں کہ اسی حسین کو قتل کریے، اسی حسین کو شہید کریے، لیکن آپ نے یزیدیوں کے سامنے جا کے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یزیدیوں سن لو، اگر تسی نہیں رکتے پہلی گل تے تسی کسی نے شہید نہ کرو، کسی نو قتل نہ کرو تے بہتر ہے تواڈے واسطے، اگر تسی نہیں رکتے تسی ضرور قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، تے پھر آپ نے فرمایا میں تو ہو دینا ہو شہید کر لو۔ آپ نے فرمایا علی اصغر لالو نے شہید کر دیو، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیو، جتنے بھی آپ کے نال گئے سی آپ نے فرمایا علی اکبر کو شہید کر دیو، مولا غازی عباس کو شہید کر دو، لیکن یہ یزیدیوں مجھ تک جلدی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا میری طرف قدم نہ بڑھانا، کیونکہ عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل آپ نے فرمایا قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، اور کا قاتل قاتل مومن ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا یزیدیوں مجھ تک جلدی مت کرنا، کیونکہ عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، باقی جتنے بھی قتل کرو گے ساروں کا قاتل قاتل مومن شمار ہوگا، لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا۔ آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، علی اکبر کو شہید کر دیا تم نے، علی اصغر کو تم نے شہید کیا، تم نے عباس کو شہید کیا، تم نے اور محمد کو شہید کیا، تم نے عمر کو شہید کیا، تم نے اتنے شہید کر دیے، پھر بھی میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، میں رحمت بھری نظریں دیکھ کر تمہاری بخشش و مغفرت کروا سکتا ہوں۔ اگر تم اب بھی ہو جاؤ تو تمہاری بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ اس رحمت للعالمین کا نواسا ہے کہ جس کو جب تک والوں نے پتھر مارے اور بہت سارے اس کے علاوہ ظلم کیے، زیادتیاں کی اور شہر ابی طالب نے 22 سال تک محاصرے میں رکھا، لیکن جب میرے آقا نے فتح مکہ کر دیا، میرے آقا مکہ میں تشریف لائے، کفار سارے کام رہ گئے، وہ گر گئے، انہوں نے کہا محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم الخلفاء، جاؤ میں نے تمہیں سب کو آزاد کیا۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اسی رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، اگر تم آج علی اکبر کو شہید کر کے رک جاؤ تو میں تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں، اگر علی اصغر کو شہید کر کے رک جاؤ تو میں تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں، اگر عباس کو شہید کر کے رک جاؤ تو میں تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں، لیکن یزیدیوں مجھ تک جلدی مت کرنا، کیونکہ ان تمام کا قاتل قاتل مومن ہے، لیکن میرا قاتل قاتل مومن نہیں رہے گا بلکہ قاتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا مجھ تک جلدی مت کرنا، اگر مجھے شہید کرو گے تو پھر تم قاتل دین بن جاؤ گے، اور جو دین کا قتل کرنے والا ہوتا ہے اس کی مغفرت و بخشش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جب آپ نے ساری باتیں نصیحت کی، بڑا ان کو سمجھایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کلاب الدنیا، یہ کلاب النار بننا چاہتے ہیں، یہ دوزخ کے کتے، یہ دنیا کے کتے، آخرت دوزخ کے کتے بننا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو سمجھایا لیکن ان کو کوئی راسمس نہیں، کوئی ان کو سمجھ نہ آئی۔ جب آپ نے سارا سمجھا لیا تو اس وقت حجت قائم ہو گئی، حجت پوری ہو گئی۔ آپ نے ان کو سمجھانے کے بعد آپ اپنے خیمے میں گئے، اپنے گھر والوں کو ملے،
सभी को मिले। आपने अपने सर पे अपने बाबा की दस्तार बांधी, अपने ऊपर कपड़ा पहना, आपने जुल्फ़कार तलवार दी और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मिलके, सारे अहले खाना को मिलके, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को मिलके जब आप जाने लगे तो सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा आप लिपट गई। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा ऐ सकीना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ रब की रज़ा है। जो मैंने अपने नाना से वादा किया था वो पूरा करने जा रहा हूँ। जो समझ कर मेरे बाबा ने मेरी परवरिश की थी उस परवरिश का हक अदा करने जा रहा हूँ। और जो सैयदा कायनात ने मुझे समझ कर मुझे बनाकर जन्नती दूध पिलाया था उस दूध का हक अदा करने जा रहा हूँ। ऐ बेटी मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ रब की रज़ा है। और सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की बाबा जान आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप इस घोड़े पे सवार हो रहे हैं। ये तो घोड़ा ऐसा है कि अली अकबर को ले गया वापस नहीं लेके आया, मेरे भाई कासिम को ले गया वापस नहीं आया, अली असगर को लेके गया है वापस नहीं आया, और यही घोड़ा अब्बास मेरे चचा को लेके गया है वापस नहीं आया। ऐ बाबा जान आप इस घोड़े पे कहाँ जाना चाहते हैं? तो आपने फरमाया मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ रब की रज़ा है। बेटी ये रज़ा माननी पड़ेगी। आपने सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सुपुर्द किया। आप चल पड़े। जब आप यजीदियों के दरमियान में गए, यजीदियों के सामने गए तो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को लहराया। जब अपनी तलवार को लहराया आपने यजीदियों के कल्ब पर हमला किया, यजीदियों का कल्ब साफ कर दिया। आपने यजीदियों के मेमना की तरफ हमला किया, मेमना साफ कर दिया। जब मैसरा की तरफ शेर खुदा पड़ता है, मैसरा साफ कर देता है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जब तलवार लहराई तो तलवार अकेली नहीं थी। ऐसे नहीं लगता था जैसे हुसैन की अकेली तलवार है, बल्कि ऐसे लगता था जैसे आसमान की सारी बिजलियां इस तलवार में समा चुकी हैं। ऐसा लगता था जैसे आसमान से सारे सितारों ने अपनी जगह छोड़कर सुलगकार तलवार की धार में आ चुके हैं। ऐसा लगता था जैसे आदम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा लिए हो। ऐसा लगता था जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ भी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम में है। और ऐसा लगता था जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में है। ऐसा लगता था कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पार हो रही है। ऐसा लगता था जैसे फिरौन गलत हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे तलवार चला रहे थे, लोग ऐसे देख रहे थे जैसे काबा को देखते हैं। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है। सभी हैरान हैं, मुझे रो रही हैं, फरिश्ते रो रहे हैं, सभी हैरान हैं। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ भी था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ वाली ऊपर भी थी। ऐसे लगता था कि जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में शेर खुदा का हाथ आ गया है। ऐसे लगता था जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिए हुए लवाब अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खून में दोबारा ताज़ा हो गए हैं। ऐसा लगता था जैसे सैयदा कायनात का नूरानी और जन्नती दूध, ऐसे लगता था जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम की रगों में दोबारा खून रहा है। ऐसे लगता था जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा लिए हैं। अल्लाह के फरिश्तों ने, अल्लाह के हूरों ने और तमाम अंबिया ने अपने हाथ उठा लिए हैं। ऐसा लगता था जैसे सदाकत से बन गई है, ऐसा लगता था जैसे अदालत से बन गई है, ऐसे लगता था जैसे सखावत ने काम लिया है, ऐसे लगता था जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले नहीं बल्कि रब की सारी खुदाई हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार में आ चुकी है। हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार चलती मैसरा साफ हो जाता, मेमना की तरफ बढ़ता शेर खुदा, मेमना साफ हो जाता। जहां जहां मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गए वहां यजीदियों को काट डाला। हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे यजीदियों को काटते थे जैसे गाजर मूली को काटा जाता है। फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब तलवार चलाई, तलवार चलती रही, ऐसी तलवार चली यजीदी हैरान हो गए, खौली भी परेशान हो गया, शिमर हैरान हुआ, इतने साथ इतने ज्यादा सभी हैरान हो गए। कहा एक ही बंदा सभी को काटता जा रहा है, ऐसा ना हो कहीं तारीख कैद हो जाए। एक ही बंदा सभी को काट दे, सभी को शहीद कर दे, सभी को मार दे, सभी को वास्ते जहन्नुम कर दे। सभी हैरान हो गए, यजीदी परेशान हो गए। ये कैसा हुसैन है, ये कैसा शेर खुदा है जिसकी तलवार को रोका नहीं जा रहा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार चलाते रहे, वो तलवार जिसको हजरत गाजी अब्बास की लाश ना रोक सकी, वो तलवार जिसको अली अकबर की लाश ना रोक सकी, जिसको अली असगर की बचपन का जाना ना रोक सका, वो तलवार जिसको ज़ैनब और सकीना का माज़े वजूद में आ जाना ना रोक सका, उनके कैद में चले जाना ना रोक सका, वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार चलती रही। यजीदी परेशान है, तलवार को रोका कैसे जाए,
तलवार चलती चलती अचानक रुक गई। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार अचानक रुकी, यजीदियों को मौका मिला, उन्होंने कहा अब ये शेर खुदा रुक गया है, अब इसको शहीद किया जाए। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार रुकी क्यों? जिस तलवार को हजरत अली असगर की जवानी रुकती न रोक सकी, इसको अली अकबर की जवानी रोकती न रोक सकी, इसको कासिम की जवानी न रोक सकी, जिसको गाजी अब्बास के बाजू कटते न रोक सके, जिसको सकीना और ज़ैनब कमाल के वजूद में आ जाना न रोक सका, वो तलवार अचानक रुकी क्यों? क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका था। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े से उतरने लगे, आपको इतने जख्म लग चुके थे। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के आपने उसी खून से वुजू किया। आज इनकी हालत को देख लें, वो कैसी बात हस्तियां हैं। आज हमारे जिस्म से थोड़ा सा खून निकले, हमारे वुजू टूट जाते हैं। क्या कैसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वुजू है कि उन्होंने वुजू ही खून से किया है, और खून से वुजू करके मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में गए। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब सजदे में गए, यजीदियों को मौका मिला। यजीदियों ने कहा, शिमर ने कहा, सर यहाँ पे काट दो इनका, जहाँ शेर खुदा का सर काट दो, नबी के नवासे का सर काट दो। अगर ये शेर दोबारा उठा तो हम सबको मार डालेगा। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बचेगा। ये शेर खुदा हमें मार डालेगा, इसको यही इसका सर काट दो। यजीदियों ने इतना जुल्म किया, उन्होंने ऐसा वार किया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक सर मुबारक से जुदा कर दिया। जब उन्होंने वार किया, सर मुबारक से जुदा हो गया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सर अब जब उन्होंने जुदा कर दिया तो अब भी वो रुके नहीं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो हुसैन अलैहिस्सलाम, और ऐसा कोई जुल्म नहीं छोड़ा जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इंसाफ ना किया हो। फिर उन्होंने क्या किया? मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उठाया और तलवार को नेज़े को रखा, उसकी नोक पे मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रख दिया। सर रख दिया और सर रखा कहाँ? जब गर्दन कटती है तो अंदर एक नाली आती है, जिस नाली को मेरे आका अलैहिस्सलाम चूमते थे। लोग कहते हैं कि हुसैन का सर कटा है, लोग ये कहते हैं कि हुसैन का सर कटा है। मैं कहता हूँ सर नहीं कटा, बल्कि हो सकता है मुस्तफा कटी है। इन यजीदियों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम जहाँ चूमते थे उस गर्दन को काटा है। आज अगर बच्चा बीमार हो तो माँ को दूर बैठे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है, और वो ये कहती है कि मेरे बच्चे का क्या हाल है। लेकिन जहाँ देखे जब हुजूर अलैहिस्सलाम के चूमने वाली गर्दन कटी होगी तो उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल पे जा गुजरी होगी। ऐ यजीदियों, बताओ तुम्हारे साथ अशर क्या होगा? फिर उन्होंने क्या किया? मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उठाया, और सर मुबारक उठा के जहाँ से सैयदा कायनात का जन्नती दूध गुजरता था उस नाली पे उन्होंने नोके नेज़ा रख दी, और जिस नाली से मौला अली के दिए हुए रुकने गुजरते थे उस पे नोके नेज़ा रख दी। उन्होंने जहाँ से मेरे आका अलैहिस्सलाम का लुआब गुजरता था वहाँ नोके नेज़ा रख दी और सर को बुलंद कर दिया, और उन्होंने उस वक्त की तकलीफ दी और आज भी तकलीफ दे रहे हैं। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदियों को ये बता रहे हैं कि यजीदियों, तुमने उस वक्त भी मुझे तंग किया था, अब भी तंग कर रहे हो। आज भी हुसैनियों को तंग किया जा रहा है, उस वक्त भी हुसैन को तंग किया था। फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त तलवार से नोके नेज़ा से तंग किया था, आज तुम अपनी कलमों से अपनी जुबान की नोक से तंग कर रहे हो और बयान गलत दे रहे हो। हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला को भुलाना चाहते हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी जीत जीती है, ऐसी बाजी जीती है, ऐसी जंग जीती है कि यजीद को ऐसी शिकस्त दी है, ऐसा इंतकाम मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है कि आज अगर कोई यजीद का बच्चा जिंदा है भी सही, अगर कोई यजीदियों का नाम लेने वाला है भी सही, कोई हिमायत करने वाला है भी सही, कोई अपना नाम यजीद रख के फिरता भी है तो अपना नाम ज़ाहिर नहीं कर सकता। और हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हुसैनी हर मकाम पे जिंदा हैं, हर मकाम पे हुसैन का नारा लगा रहे हैं। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने सर मुबारक नोके नेज़ा पे रखा और उस सर को बुलंद कर दिया, वहीं से मेरा इमाम सारे उम्मतियों को, सारी कौम को, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को और अपने मानने वालों को, सारे हुसैनियों को ये दर्द दे रहा है, ऐ मेरे मानने वालों, तुम्हें घबराना नहीं है। जो सर कटे हैं वो सर नीचे हैं, मेरे इमाम का सर बुलंद है। उन्होंने मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नोके नेज़ा पे रख के बुलंद कर दिया, वो सर बुलंद है। मतलब ये हुआ, दर्द ये देना चाहते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, तुम्हें हमेशा घबराना नहीं है। और ये बताना भी चाहते हैं कि मेरे मानने वाले हमेशा मेरे नाम पे करते रहेंगे, मेरे नाम पे अपने सर देते रहेंगे।
تھے اور وہاں بلند ہو گئے. میرے مولا کا سر ہمیں یہ درس دے رہا ہے. اے میرے ماننے والوں ذرا سن لو, جن کا سر ابھی تک نیچے ہے وہ کٹے نہیں ہیں, اور جس ذات کا سر کٹا ہے وہ سر بے بلند ہے. میرے مولا حسین علیہ السلام کا سر کٹنے کے باوجود یزیدیوں کے سروں سے بلند ہے. ایسا 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 کام کیا میرے مولا حسین علیہ السلام نے. اور یہ نہیں کہ بعد میں انتقام لیا, بلکہ میرے مولا حسین علیہ السلام اسی وقت اس سے انتقام لے لیا ہے. اب بھی یزیدیت کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اور آج یہ بات سن لیں, جب میرے مولا حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں پہنچا, وہاں کیا ہوا؟ یزید نے سبھی کے سامنے میرے مولا حسین علیہ السلام کا سر رکھا اور امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے حسین کے بیٹے, اے زین العابدین, ہم جیت گئے ہیں, یزید جیت گیا ہے, تیرا بابا حسین ہار گیا ہے ماذا. جب اس نے یہ کہا, تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک چھڑی اس کے پاس تھی, وہ چھڑی میرے مولا حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ ماری, ہونٹوں پہ مار رہا تھا. ادھر ایک بوڑھے صحابی میرے آقا علیہ السلام کے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کر, کیونکہ ان ہونٹوں کو میں نے محمد کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہونٹ میرے آقا علیہ السلام نے چومے ہیں, ایسا ظلم نہ کر. اور وہ میرے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں. امام زین العابدین خاموش تھے. ادھر سے اذان شروع ہو گئی. جب اللہ اکبر کی صدائیں ہوئی, اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا ہو گئی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ مؤذن پہنچا تو امام زین العابدین گرجے. آپ نے اپنی بلند آواز سے بیمار ہونے کے باوجود ایسے لگ رہا تھا جیسے شیر خدا بول رہا ہے. امام زین العابدین نے ایسی آواز بلند کی, آپ نے فرمایا لائن تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں, آج بھی اذان میں میرے نانے کا نام ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرا نانا بھی جیت گیا ہے, میرا باپا بھی جیت گیا ہے. اے یزید تو ہار گیا ہے, علی کا دیکھو زین زندہ ہے, زہرا کے دل کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی بے زبانوں سے, بے زبان نگاہوں سے, جب سنو آزان کو سمجھو حسین زندہ ہے. میرا حسین ایسا جیتا ہے, ہمیشہ نہیں جیت گیا ہے. آج بھی قیامت تک, بلکہ قیامت میں, حشر میں, جنت میں حسین کے نعرے لگیں گے. ہر مقام پہ حسین حسین ہے. یہی سمجھتا تھا شاید میں جیت گیا ہوں, لیکن جتنی شکست بڑی یزید نے کھائی ہے کائنات میں اتنی شکست کسی کو ملی نہیں ہے. اور جتنی بڑی چیز میرے مولا حسین علیہ السلام نے حاصل کی ہے, اتنی بڑی چیز کسی کے پاس آئی نہیں ہے. میرے مولا حسین علیہ السلام نے ایسا سبق دکھایا اور ایسی بہادری, ایسی شجاعت دکھائی کہ سبھی حیران رہ گئے. اور اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہ نانا کا وعدہ پورا کیا ہے. اور اپنے بابا کے لیے ہوئے دن میں اپنے بابا کی پرورش کی جس مقصد کے لیے میرے مولا نے کی تھی وہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے پوری کی ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کے ساتھ وفادار تھے سبھی نے ایسی وفا کی ہے, ایسی وفا کی ہے تاریخ رقم کر دی. اب کوئی ایسی وفا کیسے کر سکتا ہے؟ مولا عباس علمدار علیہ السلام نے بھی کمال کی وفا کی ہے, آپ کے بیٹوں نے بھی کمال کی وفا کی ہے. ویسے بھی کہ مولا حسین علیہ السلام جب کربلا میں جانے لگتے تھے تو سبھی روک لیتے تھے. مولا عباس علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے بھائی جان, میرے ہوتے ہوئے, غلام کے ہوتے ہوئے, نوکر کے ہوتے ہوئے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ میرے مرشد ہیں, آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ سبھی نے کمال وفا دکھائی ہے اور ایسے صبر کیے ہیں. اور یہ بھی نہ سوچنا کہ حسین علیہ السلام کے لیے کربلا مشکل تھا, بلکہ میرے مولا حسین علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, کیونکہ یہ تو ایک کربلا تھی. کئی ہزار کربلائیں ہوں جو حسین علیہ السلام کو اپنی بیٹی کی چوکٹ پہ رکھتا, ان کو اپنی ٹھوکر پہ نہیں مارتا. آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے کربلا کو. کربلا ہمارے لیے محسوس ہوتی ہے, ہم رابطے بناتے ہیں, ہم حسین علیہ السلام کی یاد میں روتے ہیں. ہمیں حسین علیہ السلام کا ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے اور یہ بھی نہ سوچنا کہ حسین علیہ السلام کربلا نہ جاتے تو آپ کا مقام کتنا ہوتا. حسین علیہ السلام کا کربلا میں جانے سے پہلے مقام بہت کمال تھا. اور آپ کربلا میں گئے ہیں تو صرف اپنے نانا کا دین بچانے گئے ہیں, اپنے نانا کی دین کی حفاظت کرنے کے لیے گئے ہیں اور اپنے نانا کی حفاظت کرنے کے لیے گئے ہیں. دعا ہے خالق کائنات ہمیں ہمیشہ مولا حسین علیہ السلام اور جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے تمام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے ماننے والے حسینی ہو کر ہمیں ہمیشہ حسین علیہ السلام کے نام پہ اپنے سر کٹانے کی توفیق عطا فرمائے اور حسین علیہ السلام کے نام پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے اور ہمیشہ ہمارا حسین علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی دین اور آقا علیہ السلام کی دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں